کے لیے। دیکھیے یہ جو بار بار ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ ٹورزم ہے تو اس لیے نارمل سی ہے، یا جیسا ابھی وہ سنجے ٹکو جی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ باہر سے ایمبیسڈرز کو لے کے آتے ہیں، ان کو ڈل کی سیر کراتے ہیں، ان کو بولتے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جو ہم لوگوں نے محنت کی تھی، چاہے وہ این سی ہے، کانگریس ہے، پی ڈی پی ہے، یہاں سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ایک ماحول بنایا تھا کہ اب کشمیری پنڈت کو مارا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا 2010 میں پیک انریسٹ، آپ نے 2016 میں دیکھا پیک انریسٹ، مگر کوئی خدا نہ خواستہ کلنگ نہیں ہوئی۔ مگر جو یہ اس وقت انہوں نے ماحول بنایا ہے، خاص کر کشمیر فائلز بننے کے بعد، جو انہوں نے نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہیں، جو بالکل ایک نیریٹو کے ساتھ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرا، اور انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے، جیسے کل مظفر شاہ صاحب نے وہاں بتایا گورنر صاحب کو، کہا یہ جو میڈیا شام کو 4 گھنٹے ہندو مسلم ڈیبیٹ کرتا ہے، اس سے اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کا اثر ہمارے جموں کشمیر پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ جب آپ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں، ہمارے مسجدوں کو جو ہے دن بدن بابری مسجد بنا کے شہید کر کے وہاں کچھ اور بنانا چاہتے ہو، تو اس سے کشمیر میں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے، اور یہاں لوگوں میں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ تو بھارت صاحب نے ابھی اسی بات کو تھوڑا سا دہرایا تھا کہ اب یہ کشمیر کی بات نہیں ہے، اکراس دا کنٹری مسلم تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، جہاں ہر چیز پہ جو ہے جو بھی مسلمانوں کی شناخت ہے، کووڈ جب ہوا تو کہا مسلمانوں نے کووڈ پھیلایا، خود ہی بتائیے اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی کو کم کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر سے 15 لاکھ روپے لا کے غریبوں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، تو اس کا الٹ ہو گیا۔ مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے، دال چاول کھانا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا، نوکریوں کا تو نام و نشانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے یہ تو ملک میں جو کانگریس میں جواہر لال نہرو سے لے کے ڈاکٹر منموہن سنگھ تک جتنے بھی ملک کے اثاثے بنائے تھے کانگریس نے، وہ سب بیچ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس لوگوں کو بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہندو مسلم نفرت، آج یہ مسجد، کل وہ مسجد، پرسوں وہ مسجد۔ میں تو بار بار اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتی ہوں کہ ان کو بولو ایک ہی بار ہمیں مسجدوں کی لسٹ بتاؤ جس پہ آپ کی نظر ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہم جہاں سجدہ کریں گے ہمارا اللہ وہیں ہے، مگر ان کو شرط یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ان کو کورٹ کے ذریعے یا کسی ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں جو پہلے بھی بابری مسجد میں تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو، مگر کیا یہ ہمیں گارنٹی دیں گے بی جے پی والے کہ 2 کروڑ نوکریاں جو انہوں نے بولا ہے سال کی، اس سے نوجوانوں کو 2 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ جو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جو پیٹرول کانگریس کے وقت میں 60 روپے لیٹر تھا، وہ اس کو 60 روپے پہ لے آئیں گے؟ کیا یہ ہمارے اثاثے بیچنے بند کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا اس کے بعد یہ جو ہندو مسلم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو لڑا رہے ہیں، کیا اس کو بند کریں گے؟ ابھی گیان واپی مسجد اس کے اوپر بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا اس کو لینے کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو یہ میرے خیال میں یہ باتیں ہمارے لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میم اسی سے بڑا سوال ہے جو آپ نے ماسک کا ذکر کیا، اب کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کا ایک پورشن جو ہے وہ لاک کیا جائے، تو اس میں آپ کی کمنٹس کیا ہے؟ اور دوسرا آپ جو لگاتار بول رہی ہیں کہ کیا مسلمانوں کو سرنڈر کرنا چاہیے؟ آپ نہیں، سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، میں کہتی ہوں کہ ان سے لکھ کے لو، کیونکہ جن مقصد کے لیے یہ ہندو مسلم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، نوکری نہیں دے پاتے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، وہ 5 کلو چاول پہ انہوں نے لوگوں کو رکھا ہے مہینے کا، وہ دیتے ہیں تو بیچارے اتنے غریب ہو گئے، ان کے وقت میں 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فری راشن پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ وہ دن اپنے 2 ٹائم کا کھانا دے سکے۔ اسی طرح اثاثے بیچے جا رہے ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ یہ اروندھتی رائے نے کہا کہ 2 لوگ بیچ رہے ہیں اور 2 خرید رہے ہیں، وہی اس ملک کا حال ہے، نوکریوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیں یہ گارنٹی دے کہ یہ ہندو مسلم جھگڑا بند کریں گے، یہ نوکریاں 2 کروڑ دیں گے سال کی، یہ غربت کو دور کریں گے، ہمارا ملک پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال سے پیچھے ہے،
जहाँ तक गरीबी का सवाल है, ज्यादा गरीब हैं हम उनसे। अगर इन सब चीजों का इलाज, जिन इन चीजों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक ही बार बताइए कौन कौन सी मस्जिद हो सकते हैं। इनको इतने हमारे मुल्क के अंदर मस्जिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हो सकता है इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता हो सकता है ना। तो अगर इनको भगवान हमारी मस्जिद में मिले तो अच्छी बात है। अगर इनको भगवान मिल जाए हमारी मस्जिद में तो अच्छी बात। हम तो कहीं भी सर रखेंगे तो अल्लाह तो हमें वही मिल जाता है। मैडम, जैसा आपने कहा कि 1.5 साल आपने 2016 में पंडित को कहा घर में रहने के लिए जब हालात खराब थे, तो आज भी पंडित जो है वो वापस मांग रहे हैं कि हमें जगह नहीं भेजा जाए। तो क्या इस नॉर्मल का हल है कि कश्मीरी पंडित को या तो कहा जाए घर में रहने के लिए, आपको जगह थी वापस भेजा जाए? नहीं, मैं तो कश्मीरी पंडितों को मैं कहती हूँ, मैं तो उनको हाथ जोड़ में नहीं सकती, क्योंकि हमारे इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह है। मगर मैं उनको बोलूँगी आप हमारा हिस्सा हो, आप हमारे जिस्म का हिस्सा हो। मुझे मालूम है कि आपको बहुत नुकसान हो रहा है, इस वक्त भी नुकसान हुआ है, पर हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस जाएं। बल्कि मैंने गवर्नर साहब को बोला यहाँ माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो आपने दबाव की राजनीति शुरू की है, पकड़ के ले जाओ, जेल में डालो, बाहर के जेलों में यहाँ के लोगों को ले जाओ, नौकरियों से निकालो, इस पॉलिसी को चेंज करके इंसानियत की पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि जो हमारा कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। मैम, चिकन में भी कल जो है एक इनोसेंट सिविलियन की जो है, बिल्कुल मैं वो कहना चाहती हूँ कि जो शोएब गनाई है, उससे पहले पांडुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते हैं, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको PSA लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूँगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शोएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांडुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली, अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है, क्योंकि वो जो तर्कवांगाम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैम, अल्टीमेट हल क्या है इस सब का? बेहतर करने के लिए क्या वो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इस वक्त कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, तब्दीली आ सकती है ऑन ग्राउंड। तो मेरे भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ये तो इलेक्शन करेंगे नहीं। ये इलेक्शन तभी करेंगे जब इनको अपना वो जो इनका अपना एजेंडा है, एक सिनिस्टर डिज़ाइन है इनका, जो ये चला रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में भी इन्होंने उसको आगे चलाया ताकि यहाँ के लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों के हुकूक जो है कम से कम रहें। तो जब इनका दिल करेगा तब करेंगे, आपके और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। औरंगजेब को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। सॉरी, औरंगजेब को लेकर कि वहाँ पर कल फडणवीस ने कहा कि वहाँ पर बंद करना चाहिए उसके मज़ार को, औरंगजेब। तो उस पर जो है जुनैद मत्तू ने लिखा है कि वही बहुत बड़े आलिम हैं, इस्लामी मुफक्किर हैं। तो आप क्या मानते हैं जो औरंगजेब को दोबारा इसमें लाया जा रहा है? दुनिया उसको मानती है, और क्या क्या बंद करेंगे? ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज्म है 50% तो इस वजह से आता है, जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात की हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीज़ों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोजगारी इतनी है, अगर टूरिज्म को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं तो बेरोजगारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप। बाकी फर्नांडिस और वैसे लोग जो बात कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा का है। इनका जो RSS का एजेंडा है उसी को बीजेपी इस वक्त आगे चला रही है। हिंदू मुस्लिम करने के बगैर इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए। थैंक यू।